저는 모든 여성분께 이런 얘기를 좀 드리고 싶어요. 남자친구를 시험하지 마라. 실망만 있을 뿐이다. 로렌조를 찾아다니면서 나오는 이 이태리의 시에나 지방? 네, 예, 이 아름다운 풍경인 것 같아요. 너무 좋아요. 너무 좋죠. 이것만으로 볼 가치가 있는 것 같아요. 네네네. 잠 못 드는 밤 당신을 위한 인문학 불 켜진 밤. This is Sophie Hall from The New Yorker. I'm not a writer. I'm a fact checker, actually. Where you were when you found out World War II was over? 소피는 잡지 기사의 팩트를 검증하는 자료조사원입니다. Can I ask you to describe what you saw that day? Was it spontaneous or was it staged? You're certain. 이번에도 완벽하게 일을 해냈지만 사실 그녀의 꿈은 직접 글을 쓰는 작가가 되는 것이죠. 슬쩍 상사에게 이야기를 해보지만 While I'm there, I'd write. You're such a good fact checker. Have a great trip. 무시당하고 약혼자와 여행이나 잘 다녀오라고 합니다. 소피의 약혼자는 이탈리안 레스토랑 셰프로 곧 식당 개업을 앞둔 빅터. We're leaving in 12 hours and you haven't packed for Verona. Did we clean this up? Arrivederci New York. Ciao bella Verona. Con la mia fidanzata, no? You know what's even more amazing? Tour for us with each and every one of my suppliers. Victor. Go to the oldest and most beautiful vineyard around. This is romantic. The grape that I told you about that they use for. Tipico, questi profumi. 사실 이번 여행도 거래처를 뚫기 위해 이탈리아 베로나로 여행을 떠나게 된 것이죠. 낭만의 도시 베로나에 도착했지만 빅터는 온통 식재료를 구하는 것에만 몰두되어 있고 Want to go 120 kilometers to see. Put on top of the pasta. 그렇게 일만 하는 빅터에게 지쳐 소피는 각자만의 시간을 갖자고 제안합니다. 소피는 홀로 유명 관광지인 줄리엣의 집에 방문하게 되는데요. 이런 곳이 있는 거를 영화를 통해서 처음 알았는데 실제로 이게 있는 곳이고 네네네. 네, 거기서 힌트를 받아서 원작을 썼다 그래요. 이곳에는 많은 여성들이 비밀스러운 사랑 고백을 편지로 적어 줄리엣에게 보내듯 담벼락에 꽂아두고 있습니다. 그 모습을 흥미롭게 보고 글을 쓰기 시작하는 소피. 그때 우연히 편지를 수거하는 한 여인을 보게 되고 호기심에 뒤를 봤습니다. The letters into a basket. Why? I show you. They come from all over the world every day. Oh my God, so you write all of them back. You're all Juliet. Her secretaries. 그곳에는 온 세계에서 온 사랑 고민 편지에 답장을 하고 있던 일명 줄리엣의 비서들이 있었습니다. Would you like to stay for dinner, Sophie? Love to, but I have to go. I have to meet my fiance. Some dessert for you. That call themselves the secretaries of Juliet. 이 모습을 보고 흥미를 느낀 소피가 집으로 들어가 빅터에게 신나게 이야기를 하지만 So they post these letters. Secretaries come back, read the letters every day. 그리고 여기서 이제 남자 여자 결정적인 차이점이 나죠. All day, every 그 night. 여자는 공감. 이 사연과 이런 스토리들이 있어라고 하지만 맛있는 냄새가 나는 걸. 이번에도 빅터는 소피가 선물로 받아온 빵에만 관심이 있습니다. Si posso. Sì. Very passionate. Woman is amazing. I mean, she's incredible. Angelina suffered to teach me some secrets. Risotto alla marrone, right? 빅터는 소피가 다녀온 줄리엣의 편지 식당에 찾아가 요리 레시피를 배우고 소피는 편지 수거를 돕게 되는데 우연히 떨어진 벽돌, 그 안에 50년 전에 쓰여진 한 통의 편지가 들어 있습니다. His eyes were so full of trust. I left him waiting for me. 사랑하는 노렌조에 관한 클레어의 가슴 절절한 편지. 소피는 살았는지 죽었는지도 모를 편지의 주인공 클레어에게 답장을 쓰게 됩니다. Buonanotte, Sophie. Hey. See, it was good. I mean, she's amazing. You know, that woman is. 늦은 밤 숙소에서 서로의 하루를 공유하는 소피와 빅터. I just got off the phone with Signor Morini. An auction that's happening in Livorno. It's super exclusive. I don't know. I'll be off like a day. To a wine auction? 그러나 빅터는 또다시 소피를 두고 일을 하러 가고 혼자 남겨진 소피는 이제 아예 줄리엣의 비서들과 편지 답장하는 일을 돕기로 합니다.
Secretaries of Juliet. This letter to my grandmother Claire Smith. It's less than a week since I mailed it. 다음 날 Were you thinking? 사무실에 나타난 찰리라는 남성. Sorry, I didn't know true love had. 자신이 클레어의 손자라며 대체 무슨 생각으로 답장을 쓴 거냐며 소피를 몰아세웁니다. 억울한 마음에 찰리를 따라 나선 소피. London to give me a lecture. Grandmother, come on her own. Oh my God. Lorenzo doesn't want to see her, ill or dead. I want to meet her. Gran, they're closing up. We should go now. Excuse me, Claire? 그를 따라가다가 편지의 주인공 클레어를 만나게 됩니다. Prove, which makes this all the more fun. We were just going for a glass of wine. Would you like to? Actually have the perfect place. An art course in Tuscany, staying with a family out. They had a son, Lorenzo. Love at first sight. And it gave me 그리고 함께 시간을 보내며 클레어의 이루어질 수 없었던 옛 사랑 이야기를 듣게 되죠. Now, what I really want is to. So you've come to find your Lorenzo. Yes, and I think I know where he is. 클레어는 자신이 과거에 남겨두고 온 옛 연인 로렌조를 찾기로 결심하고 Wait, may I come with you to find Lorenzo? Come with us. It started out as a simple reply to your letter, and I'd love to write about it. A journalist. That's okay. 그런 그들의 이야기를 글로 쓰고 싶어 함께 가고 싶다고 말하는 소피. Springs of fresh water. We'd lie in the dry grass. Okay, Gran, we get the picture. You're about to find your long-lost soulmate. It was my grandfather. Let's not invalidate my entire existence. 하지만 찰리는 할머니가 또다시 상처받을까 걱정되어 할머니를 부추기는 소피를 못마땅해 합니다. Be the only Lorenzo Bartolini in Tuscany. How many can there be? 74. Impossible. We're going home in the morning. Doesn't think. 그들이 찾으려는 로렌조를 정리해보니 무려 74명. Process of elimination can narrow this down considerably. For real, just use caveat emptor. 팩트체크로서 실력을 살려보는 소피. 생각보다 오랜 여행이 될 것 같자 소피는 빅터에게 전화해보지만 Incredible Southern auction. I'm good. I'm in Siena right now. Maybe, you know what? 그는 여전히 소피보다 일이 더 중요합니다. Free. Sì, io, il Lorenzo che c'è, non lo trovate? Tornate qui. 이렇게 클레어, 소피, 찰리의 로렌조 찾기가 시작되고 Is Claire with you? No? I was going to ask if you wanted dinner, but so I thought I'd see a bit of Siena since we're here. 어느새 찰리와 소피 사이에도 묘한 기류가 흐르게 됩니다. 과연 이들은 클레어의 이루어질 수 없었던 사랑 로렌조를 찾고 소피도 진정한 사랑과 꿈을 모두 찾을 수 있게 될까요? 오늘의 영화는 Letters to Juliet이었습니다. 네, 안녕하세요. 불 켜진 밤, 저는 김보들입니다. 네, 더운 여름 잘 지내고 계시나요? 오늘은 여름에 걸맞는 멜로 영화를 좀 살펴보려고 하는데요. 거기에 걸맞는 저희 불밤의 멜로 요정님, 마시멜로님께서 다시 오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 여름 오늘 누구 돌아가셨나요? 네. 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 좀 밝은 옷을 입고 올 걸 그랬나요? 아니, 좀 차분하네요. 네네. 오늘은 좀 약간 지적인 분위기로 네. 해보려고 합니다. 그게 마음처럼 될지 모르겠지만. 네, 그러게요. 한번. 자, 오늘 선택한 영화는요. 그 말 그대로 여름에 그 해외 휴양지를 자주 가는데 휴양지 너무 가고 싶다. 네. 베로나 가고 싶다라는 마음 들게 하는 영화죠. Letters to Juliet입니다. 그러니까 이 영화가 그 지금 딱 보시면은 좋을 것 같은 게 네. 이 복잡한 도시의 약간 대명사처럼 되어 있는 뉴욕에서 네. 일하고 있는 이 젊은 여자가 휴가를 맞아서 네. 결혼을 하기 전에 이제 이탈리아 베로나로 남자친구랑 함께 약혼자죠. 네. 약혼자와 함께 약간 예비 신혼여행? 정정하고 싶어요. 약혼자랑 베로나로 가서 네. 딴 남자랑 이별 여행 다니는 것 같은 불순한 의도가 있는 네. 정작 아니, 여행은 시작은 불순한 의도가 아니었죠. 그쵸. 네. 하지만 정작 여행은 딴 남자랑 다닌다. 아, 그렇죠. 거기에는 이 남자친구의 잘못이 너무 큽니다. 이 남자친구와 약혼까지 했다는 네네네네. 게 정말 너무 대단하지 않습니까? 그러니까 이게 겉으로 보기에는 네. 남자친구도 자기의 일을 열심히 하고 이 주인공인 소피도 자기의 일을 열심히 해서 우리가 같이 여행을 갔지만 각자가 서로 그 원하는 것을 지지해주고 네. 각자가 원하는 일을 해보면서도 우리는 함께 할 수 있어. 이걸 약간 뭔가 시험하고 싶었던 것 같은데 사실 소피의 원래 마음이 그렇지는 않았던 거죠. 저는 모든 여성분께 이런 얘기를 좀 드리고 싶어요. 남자친구를 시험하지 마라. 실망만 있을 뿐이다. 실망하고 싶으신가요? 시험하십시오. 근데 약간 당황스러운 건 네. 여기에 있는 여자분들이 그
편지를 쓰면서 뭔가 행복한 사랑의 기억을 쓰는 게 아니고 아, 다 막 쓰면서 울고 맞아요. 막 그렇게 쓰잖아요. 네. 이게 마치 모든 여자들이 다 슬픈 사랑의 사연을 갖고 있는 것만 같은 약간 오해를 불러일으킬 수 있다? 아, 맞아요. 근데 행복한 분들은 지금 데이트를 하고 계세요. 여기 혼자 안 왔어요. 네. 아, 그렇구나. 네. 그러니까 이 남자친구는 한 번도 소피의 이야기를 제대로 경청해주지 않아요. 네. 다 자기가 관심 있는 거에만 항상 음. 바로 화제를 전환시키거나 자기 이야기만 하거든요. 네. 그러니까 사실 이 둘은 처음부터 좀 잘 될 수가 없는 사이였죠. 이것도 언젠가 얘기했지만 이 하트, 사랑의 하트 증표 반지로 범주를 이렇게 하트가 이 안에 있다라고 디테일하지만 이제 좋은 연출이었던 것 같고 남자친구 이 껌무딩딩한 옷을 입혀놓고 그림자 얼굴에 섀도우 이렇게 줘놓은 거 보세요. 애정이 전혀 없어 지금. 일부러. 그러니까 약간 이런 게 뭐냐면 앞에 지금 현 약혼남을 이제 별로이게 계속 보이게 그렇죠. 연출을 해야지 딴 남자랑 지금 이별 여행 다니는 게 납득이 되니까. 그렇죠. 예. 네. 어깨가 되게 넓으시네요 지금. 아니, 그래서 남자분이. 이 영화에 보면 저 네. 수영장에 저 남자아이가 이제 가운을 벗고 네. 수영하러 들어가려고 하는데 소피가 눈을 못 떼요. 그러니까 할머니가 그래 내 손자가 좀 잘생기긴 했지 이렇게 얘기하는 장면이 나오거든요. 그래 이 어깨를 그 그냥 정도로- 넘길 수는 없어. 아니, 넓은 어깨긴 해요. 네. 그리고 정말 이 영화에서 가장 좋은 장면들은 이 로렌조를 찾아다니면서 나오는 이 이태리의 시에나 지방의 네. 이 아름다운 풍경인 것 같아요. 너무 좋아요. 너무 좋죠. 이것만으로 볼 가치가 있는 겁니다. 네네네. 특히 지금 같은 이 여름 휴가 시즌에 보면 네. 정말 약간 눈이 힐링되는 음. 그런 느낌이 있는 것 같습니다. 근데 저 아이스크림을 이렇게 묻히는 거는 좀 이렇게 귀엽게 이렇게 해야 되는데. 봐봐 이거 케미가 먹어라 한 방 먹어라. 아니죠? 너무 애정이 좀 없는 느낌이긴 해요. 네. 네. 근데 그런 생각은 하게 되는 것 같아요. 이 영화를 보고 있으면 어느 정도 나이가 지나고 나면 네. 누구나 다 어린 시절의 첫사랑을 가끔 떠올릴 때가 있는데 만약에 내가 진짜 할머니가 돼서 네. 첫사랑을 한번 찾아가 보는 거는 어떨까? 이런 약간 상상의 나래를 좀 피게 만드는 작품이다. 물론 이 영화처럼 끝이 다 해피엔딩이 될 수는 없겠지만 네. 그래도 좀 궁금하긴 한 것 같아요. 저는 이제 아니신가 봐요. 저 반대로 생각을 좀 해본 게 있는데 이제 저는 음. 어쨌든 계속 찾아보려면 볼 수 있게 노출이 되고 있잖아요. 제가 그분이 저를 이러고 있는 거를 안 봤으면 안 보셨으면 아 왜요? 네. 지금 김 PD님 모습 괜찮은데요. 네. 저는 이제 이게 영화적 연출 말고 실제라고 생각을 해봤거든요. 내가 누워서 보고 있는데 어떤 솔로고 어떤 여성분이 옆에 누워. 그 순간부터 아무 생각이 안 날 것 같아. 얘 왜 눕지 내 옆에? 나 좋아하나? 감정이입을 아니 실제 깊게 하신 거 아닙니까? 그럴 것 같지 않아요? 혼자 누워서 잠깐 보고 있어. 근데 갑자기 옆에 누워. 음. 근데 뭐 같이 얘기를 해. 음. 그럼 왜 내 마음이 있나 막 이런 생각 5만 가지 생각 안 들 것 같아요? 그건 당연히 들죠. 네. 마음이 없는데 이렇게 옆에 그러니까요. 눕지는 않겠죠. 그러니까 남녀가 어디 눕든 옆에 누우면은 그냥 일어날 수는 없어. 맨정신에 일어날 수는 없어요. 그쵸, 그쵸. 그러니까 옆에 누우면 안 돼. 마음이 없으면. 아, 그렇죠. 네. 그렇죠. 아, 그리고 백마탄 왕자님처럼 백마탄 할아버지, 백마는 아니지만 네. 종마 좀 놀아줄까요? 네. 그래서 저는 이제 젊었을 때 노래인 줄 알고 그러고 내렸는데 제가 그 이름이에요. 그래서 이제 할아버지인 것 같다. 곧 온다라고 하니까 갑자기 할머니가 튀어! 막 이렇게 갑자기 하잖아요. 가고 싶다고. 맞아. 근데 이게 저는 다시 처음 볼 때는 몰랐는데 다시 보니까 젊은 시절의 노렌조. 그럼 옆에 젊은 내가 있어야 되는데 나는 이렇게 할머니가 됐어. 이 모습 보여주기 싫다. 그쵸. 음. 너무 이해가 가죠. 네. 갑자기 도망치고 싶은 그 마음. 그리고 또 이제 전형적인 Go get her. 가서 그녀를 잡아. 이런 장면이 나오죠. 그리고 정말 이 영화에서 더 놀라운 사실을 하나 알았어요. 네. 실제로 마지막에 로렌조를 찾잖아요. 진짜 로렌조를. 네. 저 배우분하고 그 두 분이 부부예요. 그것도 실제로. 네. 만났다가 헤어졌다가 37년 만에 재혼했대요. 더 감동적이다. 이거랑 되게 비슷한 스토리죠. 네. 너무 감동적이네요. 37년 만에 재혼을 싶으세요?
아니 그게 아니라 결국은 네. 영원한 사랑. 아, 약간 사랑을 믿냐 뭐 이런 네, 주제죠. 그렇죠, 그렇죠. 네. 이 영화의 주제에 딱 맞는 실제 커플이 등장했다라는 것 자체가 너무 영화적이네요. 말 그대로 여름에 편하게 가볍게 음. 볼 수 있는 적절한 멜로 영화다. 라는 생각이 맞습니다. 들어요. 네. 네. 어떤 부분이 제일 좋으시나요? 저는 무엇보다 저 아름다운 풍경, 네, 마치 내가 이태리로 휴가를 간 것 같은 느낌. 아, 그리고 사실 갈등의 깊이나 그런 게 너무 깊거나 무겁지 않아서 저는 여름에 에어컨 틀어놓고 시원한 데서 이렇게 일요일 날 오후 정도에 보면 딱 아. 좋은 영화인 것 같아요. 그리고 또 한 가지는 이 영화에서 그 테일러 스위프트가 이제 그 컨트리에서 이제 팝으로 넘어왔지만 컨트리 스위프트였던 시절에 러브 스토리라는 곡이 있어요. 굉장히 유명한 곡이고 이 가사가 로미오와 줄리엣의 가사예요. 아, 네. 내용이. 그 여기 흐릅니다. 네네네. 너무 잘 어울려요. 아, 그렇구나. 네. 특히 이제 저 같은 경우는 되게 클레어의 그 감정이입이 많이 되긴 하더라고요. 나이가 더 들어서 할머니가 되면 네. 이런 할머니가 되고 싶다. 아, 이렇게 주변 사람들을 잘 이해해주고 낯선 사람한테도 되게 따뜻하게 대해주고 되게 성품이 좋은, 되게 인자하지만 여전히 나이 들어서도 아름답고 우아한 그런 할머니로 나오잖아요. 저도 나이가 들면은 노렌조 할아버지보다는 이런 클레어 같은 할머니가 되고 싶어요. 왜 로렌조 할아버지가 어땠어요? 뭐 저는 그게 뭐 제 롤모델 아닙니다. 말 타고 나타나가지고 빡 키스하고 이거. 너무 멋있지 않나요? 네. 남성적이고. 아 저는 이렇게 좀 주변 사람들에게 좋은 이야기 해줄 수 있고 인간적으로 나도 좀 고민할 시점도 있고 그런 어른이 되고 싶다. 뭐 그런 생각이 좀 들고요. 그 다음에 그 이별 여행은 여전히 좀 논란이 있는 것 같아요. 제 생각에는. 네. 약혼 사실은 이제 어떻게 보면은 이게 약혼자와 관계가 정리되지 않은 상황에서 딴 남자랑 계속 여행을 다니면서 감정을 쌓아가다가 아니, 둘이 가는 게 아니잖아요. 할머니가 있잖아요. 방어막이 있죠, 할머니라는. 그러다가 감정이 확인이 된 순간 돌아와서 얘를 차고 갈아탔다. 그치. 이런 내용이기 때문에 근데 사실 그 둘은 진작 헤어졌었어야 됐어요. 뭐 그런 뭐 네. 말도 안 되는 변명들을 약혼까지 그렇죠. 하지도 네. 말았었어야 됐어. 하지만 이제 그 관계가 있었기 때문에 진정한 사랑을 깨닫게 된다. 네. 이런 아주 교훈적인 결말을 낼 수 있었던 것 같긴 해요. 어쨌든 그 이제 사랑을 믿냐 안 믿느냐 앞에서 그 해병대와 간호사의 키스처럼 이제 이 영화에서 사랑을 믿는 사람들이 그 사랑을 결국 마지막까지 가가지고 쟁취를 하고 그 다음에 얻는다. 사랑을 믿지 않으면은 마지막엔 사실은 이제 남자 주인공이 못 믿어요. 자기의 사랑의 그 확신에 대해서. 근데 그걸 믿어야 된다. 50년 나처럼 50년 허비할래? 라는 얘기를 듣고 뭐 이렇게 하는 그런 내용까지 나옵니다. 사랑을 믿으시나요? 네. 조금 너무 3초. 텀이 너무 길었죠. 거짓말이란 뜻이죠. 네. 바로 나왔어야 되는데. 네, 그리고 오늘 또 영화의 좀 맞춤형 또 소개를 해드릴 책은 사랑의 도구들이라고 하는 책입니다. 네. 유성경 작가님 책이고요. 작가의 말 시작을 이렇게 시작을 해요. 모든 사람은 인정과 사랑을 원한다. 그러니까 사실 이 책을 쓰시면서 작가님도 요새 사람들이 이렇게 사랑을 많이 안 하고 뭐 관심이 없어지는 시대에 이런 책을 쓰는 게 맞나. 그래서 뭐 에리 프롬부터 해서 많은 사랑의 저작들을 읽어가면서 책을 쓰기 시작하셨는데 결국은 다시 드는 생각은 말 그대로 모든 사람들은 인정과 사랑을 원한다. 지금 사람들이 안 그런 것처럼 보이지만 모두 다 그걸 원하고 있다는 것을 다시 한번 깨달았다고 하세요. 처음에 1장은 사랑의 낡은 정의를 부정하라. 그래서 사랑에 대한 정의가 좀 잘못된 게 아니냐. 사랑은 본능이 아니다. 뭐 이런 것부터 시작해서 2장에 넘어가면 사랑은 빠지는 것이 아니라 하는 것이다 라고 그러니까 에리 프롬 관련된 이야기가 앞에 작가의 말에 나오는데요. 사랑의 문제는 대상의 문제가 아니라 능력의 문제다 라는 말이 있는데 그걸 나이가 좀 드니까 이해가 된다. 저도 이제 좀 이해가 되는 것 같아요. 사랑은 빠지는 게 아니다. 하는 것이다. 사랑은 대상의 문제가 아니라 능력의 문제다. 사실 본인의 어떤 상태와 의지와 능력과 이런 것들이 더 종합이 돼야지 시작이 되는 그런 부분 같아요. 그리고 3장을 넘어가면 실전편 같은 부분이 나오는데요. 이제 가치관이 서로 다를 때 해야 할 일, 그리고 여러 가지 사랑은 눈으로 들어온다. 올바른 대화를 나누고 싶다면 이렇게 실전편 관련된 이야기가 나옵니다. 말 그대로 에세이고요. 가볍게 읽을 수 있지만 묵직한 우리의 시대로 관통하는 사랑이 왜 필요한지 어떻게 해야 되는지에 관련된 내용들이 담겨 있는 책입니다. 네, 사랑의 도구들이었습니다. 사랑을
믿는 거에 대해서 사실 이제 뭐 불신 뭐 시대이기도 하고 뭐 연애 썸의 시대이기도 하고 이게 뭐냐면은 오롯이 빠지는 것에 대한 불안감이라든지 뭐 사랑에 대한 신뢰가 떨어진 뭐 이런 것들인 거잖아요. 뭐 그런 시대에 좀 할 말이 해주실 말이 있을까요? 오늘 저희가 선택한 영화가 진정한 사랑을 이란 있을까? 진정한 사랑을 진짜 믿는가라는 거에 대한 주제가 담겨 있는 영화였다고 생각해요. 그래서 썸만 타는 어떤 그런 관계에서 벗어나서 사랑이 이루어질지 아닐지 모르지만 과감하게 자기 자신을 한번 던져보는 네, 그런 용기를 가진 여러분들이 되시길 바라겠습니다. 네, 오늘 영화 레터스 투 줄리엣 함께 해주신 마샬 다음 시간에는 조금 더 성인용 네, 멜로디도 찐한 들고 다음 주에 또 뵙겠습니다. 네, 감사합니다. 네. 사랑에 대한 믿음이 사라진 시대에 사랑에 대한 믿음에 관련된 달콤한 영화 레터스 투 줄리엣 오늘 함께 했습니다. 저는 먼저 불을 끄도록 하겠습니다.